नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागच्या लेक्चरमध्ये लाईन आणि प्लेन या चॅप्टरमधल्या प्लेनच्या वेगवेगळ्या इक्वेशन बद्दलची माहिती घेतलेली आहे. डिफरंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन्स ऑफ लाईन्स वेअर ऑब्टेन and we were solving problems based on these results. So let me share presentation. So in line and plane chapter, we have derived equations of planes in different form. Now today we will see some problems which are based on these results. Let me check this. Yes. So we were here. Equation of plane passing through the intersection of two planes. How to find equation of plane passing through intersection of two planes? If planes r bar dot n bar minus d1 is equal to 0. This is equation of one plane. And r bar dot n2 bar dot n2 bar minus d2 is equal to 0 intersect each other. These are two intersecting planes. Then for every real value of lambda, equation r bar dot n1 bar plus lambda n2 bar, this n1 bar plus lambda n2 bar minus d1 plus d2 represents a plane passing through a line of their intersection. When two planes intersect each other, they intersect in one line, and equation of the third plane which passes through their line of intersection is given by this formula. So this is the formula for finding equation of the plane which passes through the intersection of two planes. Some additional condition should be given to find the value of lambda. ही लॅम्बडाची किंमत मिळवण्याकरता आपल्याला आणखी थोडी माहिती हवी आहे. त्याशिवाय आपण लॅम्बडाची किंमत मिळवू शकत नाही. इफ प्लेन्स, आता कार्टेशियन फॉर्म मध्ये आलो आपण. कार्टेशियन फॉर्म मध्ये इफ प्लेन्स a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0 intersect each other, then for every real value of lambda, the equation a1x plus b1y plus c1z plus d1 plus lambda times a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0 represents a plane passing through their line of intersection. जसं आपण टू डायमेन्शन कोऑर्डिनेट जिओमेट्री मध्ये u plus kv is equal to 0 represents line passing through the intersection of lines u is equal to 0 and v is equal to 0. अगदी त्याच पद्धतीचा हा फॉर्म्युला आहे. याच्यावरती एक प्रॉब्लेम करूया आपण. हा प्रॉब्लेम आहे आपल्या समोर. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point 102 and the line of intersection of planes r bar dot I plus j plus k is equal to 8 and r bar dot 2I plus 3j plus 4k is equal to 3. So equations of two planes are given. We are asked to find equation of the third plane
which passes through line of intersection of these two planes, and additional condition is given that third plane passes through the point, which point 102 या पॉइंट मधून ते पास होत आहे. मग कसं मिळवणार? आपल्याला लॅम्बडाची किंमत काढायची आणि ती लॅम्बडाची किंमत काढण्यासाठी हा पॉइंट आपल्याला मदत करेल. इथं फॉर्म्युला आहे, द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इन वेक्टर फॉर्म इज r bar dot n1 plus lambda times n2 minus d1 plus lambda times d2 is equal to 0. यामध्ये मी n1 बार, n2 बार, d1 बार, d2 बार यांच्या किमती मांडतो. हे इथं n1 बार आहे, इथे n2 बार आहे, हे इथं d1 आहे आणि इथे d2 आहे. मग त्या किमती इथं मांडल्या. याला थोडं सिम्प्लिफाय केलं, आणि सिम्प्लिफाय केल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण आर बार जो आहे त्या आर बारच्या जागी प्लेन मधल्या एका पॉइंटचा पोझिशन वेक्टर लिहूयात. मग कोणता पॉइंट येतो? हा पॉइंट आहे 102. 102 is a point. So put 102 in place of r bar and work out this product. If we work out this product, we get the value of lambda. Lambda is equal to 5/7. ही लॅम्बडाची किंमत मी कॅल्क्युलेशन्स करून मिळवली, ती आली 5/7. हीच लॅम्बडाची किंमत मी परत त्याच इक्वेशन मध्ये वरती ठेवून देणार आणि इथं मांडलेली लॅम्बडाची किंमत आणि जे काय मिळतंय ते रिक्वायर्ड प्लेनचं इक्वेशन आहे. थोडं सिम्प्लिफिकेशन हवं असेल तर आपण त्याला थोडं सिम्प्लिफाय करू शकतो. वी कॅन मल्टिप्लाय बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय 7 टू गेट कॅन्सल दॅट 7 इन द डिनॉमिनेटर आणि थोडं सिम्प्लिफिकेशन करून हे प्लेनचं इक्वेशन मिळवलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण प्लेनचे वेगवेगळे इक्वेशन्स मिळवू शकतो. यानंतर आहे एक एक्सरसाइज आणि ह्या एक्सरसाइज मध्ये काही माहिती दिलेली आहे. त्या माहितीच्या आधारे प्लेनचे इक्वेशन्स काढायचे सांगितले. मग इन्फॉर्मेशन काय आहे त्यानुसार कोणता फॉर्म्युला वापरायचा ते आपल्याला समजलं पाहिजे. मी यातले काही प्रॉब्लेम साठी तुम्हाला हिंट देतो आणि त्यानंतर आपण पुढे जाऊया. एक्सरसाइज मधल्या प्रॉब्लेम करता हिंट देणार आहे. पहिला प्रॉब्लेम आहे, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at 42 unit distance from the origin and which is normal to the vector. ज्या वेळेला डिस्टन्स ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम प्लेन दिलेला आहे त्यावेळेला आपण नॉर्मल फॉर्म वापरायचा. नॉर्मल फॉर्म काय आहे? r bar dot n cap is equal to p. r bar dot n cap is equal to p. मग याच्यात n cap काय असतो? n cap is the unit vector which is normal, means perpendicular to the plane. We are not given unit vector, we are just given a vector which is normal. So we can find unit vector which is perpendicular, which is normal. How? We divide with this vector by its own magnitude. ह्या वेक्टरचं मॅग्निट्यूड आहे 3 युनिट. त्या 3 ने याला डिवाइड करा, तुम्हाला n cap मिळेल. हा p ची व्हॅल्यू 42 आहे तशीच वापरायची. r bar dot n cap is equal to p. ह्या फॉर्म्युल्याने आपण प्लेनचं वेक्टर इक्वेशन नॉर्मल फॉर्मचा वापर करून मिळवू शकतो. दुसरा प्रॉब्लेम, फाइंड द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाईन. आता याला दोन वेगवेगळ्या मेथड आहेत. मी दोन्ही मेथड बद्दल तुम्हाला माहिती सांगतो. आपण जर हे इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म मध्ये लिहिलं, वेक्टर इक्वेशन मध्ये पहिल्यांदा वेक्टर इक्वेशन लिहायचं आणि वेक्टर इक्वेशन r bar dot n cap is equal to p ह्या फॉर्म मध्ये लिहायचं. तर मग r bar dot n cap साठी आपल्याला इथं डायरेक्शन कोसाइन्स लागतात. पण सध्या ते आहेत ते डायरेक्शन रेशो आहेत. हे 6 -2 आणि 3, 6 -2 3 हे डायरेक्शन रेशो आहेत. ABC मग a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर ची किंमत काढायची. हा 6 चा वर्ग 6 स्क्वेअर 36 प्लस 4 -2 स्क्वेअर इज 4. तो 40 प्लस this 3 square 9, 40 plus 9 is 49.
its square root is 7. So we must divide this equation by 7. So 6 by 7 x minus 2 by 7 y plus 3 by 7 z is equal to 1. 7 divided by 7 is equal to 1. So this equation is in the form Lx plus My plus Nz is equal to P. Lx plus My plus Nz is equal to P. आता आपल्याला वेक्टर फॉर्म मध्ये पण जायची गरज नाही. इथेच आपल्याला मिळते की राइट हँड साइडचा जो कॉन्स्टंट आहे 1, that is the distance of the origin from the plane. Another formula is d upon root of a square plus b square plus c square. D upon root of a square plus b square plus c square. ह्या फॉर्म्युलेने सुद्धा आपण डिस्टन्स मिळवू शकतो. ह्या फॉर्म्युलेने सुद्धा आपण डिस्टन्स मिळवू शकतो. d डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, मी तो फॉर्म्युला लिहित आहे, d डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, रूट मध्ये काय घ्यायचं, a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर, a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर, हा स्क्वेअर पाहिजे, a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला आहे, मी थोडा हायलाइट करतो, हायलाइट केला. आता याच्यामध्ये d म्हणजे काय, d म्हणजे जो कॉन्स्टंट येतो -7 आणि याला मॉड्युलस मध्ये घेतला म्हणजे मग तो निगेटिव्ह येणार. वी close this in modulus line. So this formula gives me the distance of the origin from the plane. This formula gives me the distance of the origin from the plane. मग याच्यामध्ये d ची किंमत 7 आहे, abc 6 -2 आणि 3 या किमती टाकल्यानंतर तुम्हाला उत्तर मिळू शकेल. हा फॉर्म्युला वापरून सुद्धा डिस्टन्स काढता येतं किंवा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म जो आहे त्या नॉर्मल फॉर्म मध्ये आपण त्याला लिहू शकतो. तिसरा जो प्रॉब्लेम आहे त्याच्याबरोबर मी थर्ड प्रॉब्लेम मध्ये काय दिले ते वाचूया. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, हा प्रॉब्लेम येतो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फूट ऑफ द परपेंडिक्युलर drawn from the origin to the plane. प्लेनचे इक्वेशन दिले आणि आपल्याला फूटचे कोऑर्डिनेट्स काढायला सांगितलेले आहे. तुम्हाला आठवतंय का पहा, मी हा एक रिझल्ट तुम्हाला सांगितला होता. तो रिझल्ट असा होता, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फूट आर गिवन बाय फॉर्म्युला LP, NQ, NP, LMN. So first N, LM, MP and NP gives coordinates of the foot of the normal. Let me highlight it. Is LP plus MP plus NP are coordinates of the foot of the perpendicular drawn from origin to the plane whose equation is Lx plus My plus Nz is equal to P. पण आपल्या इक्वेशन मध्ये हे LMN नाही येतं, मग ह्यांना LMN मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी हे आहेत ABC, ह्यांना LMN मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याला या रूट a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर या क्वांटिटीने डिवाइड करायचं. मग रूट a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर काढण्यासाठी 2 स्क्वेअर 4, 6 स्क्वेअर 36 and -3 स्क्वेअर 9. परत तो 17 49 आला, त्याचं स्क्वेअर रूट 7 म्हणजे 7 ने आपल्याला डिवाइड करायला लागेल. आपल्याला ह्या इक्वेशनला 7 ने डिवाइड करावं लागेल दोन्ही साइडला. 7 ने डिवाइड केल्यानंतर
याला सुद्धा 63 ला पण डिवाइड करायचं. 63 ला डिवाइड केल्यानंतर 6 7 9 जा 63. तर हे झालं इक्वेशन की ज्याच्यामध्ये हे ABC च्या जागी LMN करून दिलेली आहे. I have changed this ABC into LMN. So this equation is in the form LX plus MY plus NZ is equal to P. Now coordinates of the foot of the normal are given by LP, MP, NP. किती सोपं आहे आता, हे LMN आणि हा आहे P. This is P. Okay. Now let us move to next problem. Reduce the equation r bar dot 3i plus 4j plus 12k is equal to 78 to normal form, and hence find the length of the perpendicular from the origin to the plane, direction cosines of the normal. अगदी सोपं आहे. हे जे दिसतात ना हे ABC आहेत. ह्या ABC वरून आपण एलिमेंटच्या किमती मिळवणार. मग त्या किमती मिळवण्याकरता a स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर ने आपल्याला डिवाइड करायला लागतं. आपल्याला या इक्वेशनला a स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर, a स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर ने डिवाइड करायला लागतं. तर मग ह्या a स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर ची किंमत जर काढायची असेल आपल्याला तर इथून एबीसी घ्यायला लागते. आपल्याला हे एबीसी घ्यायला लागते. मग हे एबीसी जर घेतले तर 3 स्क्वेअर 9, 4 स्क्वेअर 16, 16 आणि 9 होतात 25. 25 प्लस रूट 44, 25 प्लस रूट 44, 25 प्लस रूट 44 जर केले तुम्ही तर तो होतो 139. सॉरी 144 plus 25 169 and its square root is 30. Its square root is 30. म्हणजे ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला इथं एबीसी जे आहेत त्या एबीसी चे एलिमेंट करायचे असतील तर कशाने डिवाइड करावं लागेल, 13 ने. मग मी ह्या इक्वेशनला जर 13 ने डिवाइड केलं दोन्ही साइडला, याला जर 13 ने डिवाइड केलं तर इथं 3 upon 13 I, 4 upon 13 J आणि 12 upon 13 K is equal to या 78 ला राहिलं डिवाइड करायचं. We must divide this 78 also by 13 and that will change into 13 78. 13 6 जा 78. This is so let me highlight this equation. I have highlighted this equation of plane. Now this equation is in normal form. Normal form करायचं म्हणजे काय करायचं, या एबीसी चे एलिमेंट करायचे. अगदी सिंपल सा टेक्निक आहे. आता डिस्टन्स ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम प्लेन means length of the perpendicular from origin to the plane. That length of the perpendicular is 6. Direction cosines of the normal 3 by 13, 4 by 13, 12 by 13. These are direction cosines of the normal. Okay. झाला हा प्रश्न. पुढच्या क्वेश्चन कडे वळतोय मी. तर हे एक्सरसाइज मधले जे प्रॉब्लेम्स आहेत ना, या प्रॉब्लेमला फक्त हिंट देतोय मी काय करायचंय ते. याचे कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही करायचे, सोल्युशन्स तुम्ही लिहायचे. विद्यार्थ्यांनो हा जो चॅप्टर आहे लाईन आणि प्लेन, ह्या चॅप्टर मधले कन्सेप्ट जे आहेत ते खूप इझी आहेत. म्हणजे फक्त फॉर्म्युले दिलेली माहिती जी असते त्याच्यातून व्हॅल्यूज घ्यायच्या एबीसी एलिमेंट पीक्यूच्या आणि त्या फक्त फॉर्म्युल्यामध्ये टाकायच्या. सिम्प्लिफिकेशन करायचं, कॅल्क्युलेशन करायचं, झालं होतं. जास्त डोकं लावायचंच नाही आपल्याला. हा फक्त कोणता फॉर्म्युला वापरायचा आहे ते आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे. कोणत्या प्रॉब्लेमला कोणता फॉर्म्युला वापरायचा आहे ते आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे. त्याकरता थोडी प्रॅक्टिस करा ना, थोडी प्रॅक्टिस केली तरी आपल्या हे लक्षात येऊ शकतं. पुढचा प्रॉब्लेम आहे, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन
passing through the point having position vector I plus j plus k and perpendicular to this vector. काय दिलंय? Equation of the plane, find equation of the plane passing through the point having position vector. म्हणजे a बार दिलेला आहे आणि n बार दिलेला आहे. a बार दिलेला आहे, n बार दिलेला आहे. आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे कोणता? r बार डॉट a बार इज इक्वल टू r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार. आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार. मग त्याच्यात हा आहे a बार आणि हा आहे n बार. बस ह्या किमती टाका. एकच डॉट प्रोडक्ट तुम्हाला वर्कआउट करायचा आहे, एकच डॉट प्रोडक्ट तुम्हाला वर्कआउट करायचा आहे, तो आहे n बार डॉट a बार किंवा a बार डॉट n बार. हा डॉट प्रोडक्ट तुम्हाला वर्कआउट करायचा. बस अगदी 2 स्टेप मध्ये उत्तर येते. फॉर्म्युला लिहायचा, त्याच्यामध्ये ह्या किमती टाकायच्या, फॉर्म्युल्यामध्ये किमती टाकून थोडं सिम्प्लिफिकेशन करायचंय, संपलं. तिसरा प्रश्न. पुढचा प्रश्न 6वा. मी त्याला थोडा हायलाइट करतो अगोदर आणि मग वाचायला घेतो. फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन. फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through point A -1, 2, 3 and direction ratios of whose normal are 0 to 5. आपल्याला कार्टेशियन इक्वेशन मिळवायचं आहे. मग कार्टेशियन इक्वेशन पॉइंटच्या फॉर्म मध्ये कसं असतं? कार्टेशियन इक्वेशन ते असतं a in bracket x minus x1 plus b in bracket y minus y1 plus c in bracket z minus z1 is equal to 0. याच्यामध्ये हे आहेत x1 y1 z1 आणि हे आहेत abc. किमती टाका, सिम्प्लिफाय करा. सोडून दिलेली उदाहरणं पहा. सॉल्व एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला या टाइपचे एक्झाम्पल्स पाहायला मिळतील, ते पाहून प्रॅक्टिस करा. पुढचा सम आहे हा 7वा. हे थोडे आता ट्रिकी सम आहेत. आता इथून पुढचे जे सम आहेत ते थोडे ट्रिकी आहेत. फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट A 7, 8, 6 and parallel to xy plane. Parallel to xy plane. आता पॉइंट तर दिलाय, पण नॉर्मलचे डायरेक्शन रेशो जसे मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये दिले होते तसे नॉर्मलचे डायरेक्शन रेशो दिलेले नाहीत. बट प्लेन इज पॅरलल टू xy प्लेन. xy प्लेनचा जो नॉर्मल आहे सेम नॉर्मल विल वर्क फॉर दिस प्लेन आल्सो. डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल टू xy प्लेन आर 0, 0, 1. So 0, 0, 1 are direction ratios. 0, 0, 1 are direction ratios. That means they will play the role of ABC. And 7, 8, 6 this will play the role of x1, y1, z1. मग ह्या किमती जर आपण त्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकल्या, सब इक्वेशन मिळते. काहीच करायचं नाही वेगळं आपल्याला. ह्या टाइपचा एक प्रॉब्लेम आपण टेक्स्ट बुक मध्ये सॉल्व एक्झाम्पल मध्ये आहे. फूट ऑफ द परपेंडिक्युलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज गिवन अँड फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. तर हे तुम्ही पाहू शकता. अगदी ह्याच टाइपचा सम केलेला आहे, फक्त इथे कोऑर्डिनेट्स वेगळे होते. नंतर हा 9वा प्रॉब्लेम. लेट मी रीड द प्रॉब्लेम. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point and parallel to vectors. Let me call them b bar and c bar. So there are two methods. You can use the special formula or you can use the very first formula, but for very first formula we need normal, and that normal can be obtained by taking vector product of these two vectors. हा b bar आणि c bar हे जे दोन वेक्टर आहेत, ह्या दोन वेक्टरचं
ह्या दोन वेक्टरचा वेक्टर प्रोडक्ट घेऊन तुम्ही n बार काढू शकता आणि एकदा n बार तुमच्या हातात आला की पहिल्या फॉर्म्युल्याने तुम्ही हा प्रॉब्लेम करू शकता. नंतर हा 10वा प्रॉब्लेम, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन. यस, फॉर कार्टेशियन इक्वेशन वी हॅव पॉइंट, म्हणजे हा 5 - 2 3 हा x1 y1 z1चं काम करेल. पण नॉर्मलचे जे डायरेक्शन रेशो लागतात ते नॉर्मलच्या डायरेक्शन रेशो करता तुम्हाला b बार आणि c बार ह्यांचा वेक्टर प्रोडक्ट घ्यावा लागेल. मग b बार c बार कुठे आहेत? इथं i + j + k and 2i minus this i minus 2j plus 3k, they are b बार and c बार. त्यांचं वेक्टर प्रोडक्ट घ्या, त्याच्यातून तुम्हाला नॉर्मलचे डायरेक्शन रेशो मिळतील. मग तुम्ही a into bracket x minus x1 plus b into bracket y minus y1 वगैरे वगैरे तो फॉर्म्युला वापरू शकता. हा शेवटच्या प्रॉब्लेमची हिंट सांगतो आणि थांबतो. ह्या शेवटच्या प्रॉब्लेम मध्ये काय आहे? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which makes intercept 1 1 1 on coordinate axis, which makes intercepts 1 1 1. That means this plane cuts x axis in point 1 0 0, plane cuts y axis in point 0 1 0, and plane cuts z axis in point 0 0 1. Now we got 3 points on the plane and we have formula for finding equation of plane passing through 3 points. So use that formula. So I have given hint to these 11 problems. Now I will give you assignment to write solutions of these problems. You can check your answer with answers given in the text. Okay? तर आज आपण आपलं हे लेक्चर इथं थांबवतोय. भेटूया पुढच्या लेक्चर मध्ये.